Good afternoon, all. Welcome to the online classroom of Strategic Business Management. So, I am your Assistant Professor Amit Bhagat, welcoming all of you to the online session of Strategic Business Management. So, in last session, we have studied the introduction of business policy. So, in the introduction of business policy, we have studied what is business policy, what actually policy means, and what are the objectives of business policy. So, in this session, we are going to study the introduction to the strategic management. So, outline of the class. So in this class we will study the definition of strategy, what is the meaning of strategic management, what are the strategic management frameworks, then different dimensions of strategic management, different levels of strategic management, different tasks performed by the strategic managements, elements of strategic management, and the benefits. So first of all, we will start with the basic introduction of strategy. So what actually strategy means? So the strategy word comes from Greek word, that is strategos, so which means general. It means the strategy, actually the strategy was generally used in the military science. Strategy literally means the art and science of directing military forces in the war or battle. म्हणजे आपल्याला फक्त एवढं माहीत होतं की स्ट्रॅटेजी ही वॉरमध्ये यूज केल्या जात होती. कशासाठी यूज केल्या जात होती? की डायरेक्टिंग द मिलिटरी फोर्सेसला डायरेक्शन देण्यासाठी जे काही स्ट्रॅटेजी तयार व्हायची आपण त्याला फक्त स्ट्रॅटेजी म्हणायचो. बट नाउअडेज टुडे द टर्म स्ट्रॅटेजी यूज्ड इन द बिझनेस टू डिस्क्राईब हाऊ अन ऑर्गनायझेशन इज गोइंग टू अचीव इट्स ओव्हरऑल ऑब्जेक्टिव्ज. म्हणजे कोणत्याही कंपनीचे ओव्हरऑल ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्यासाठी जे काही प्लॅनिंग केलं जातं त्याला आपण स्ट्रॅटेजी म्हणतो. सिम्पली स्ट्रॅटेजी मीन्स ॲक्शन ऑफ प्लॅन. सो इन द डेफिनेशन ऑफ स्ट्रॅटेजी, strategy is a plan of action or policy designed to achieve a major overall aim. म्हणजे एक प्लॅन ऑफ ॲक्शन केला जातो की ज्यामुळे आपण कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ज पूर्ण करू शकणार. तर सर्वप्रथम तुम्ही लक्षात घ्या की स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट या शब्दावर जर तुम्ही कॉन्सन्ट्रेट केलं तर दोन शब्द मिळतील आपल्याला, स्ट्रॅटेजी आणि मॅनेजमेंट. सो व्हॉट इज मॅनेजमेंट इन द एनी ऑर्गनायझेशन? Managing the people or managing the resources of organization is important. So managing the resources. So what is strategy? Strategy is the action of plan. So combinedly we can say that managing the resources of the organization effectively and efficiently to its optimum level, and to use that resources at more optimum level, we make a plan of action or action of plan. So it is called as strategic management. So the definition of strategic management is a stream of decisions and action which leads to the development of an effective strategy or strategies to help a corporate objectives. The strategic management process in the way in which strategists determine objective and strategic decision. Means if any company or any organization want to fulfill its objectives or goals, then each and every company make their strategies or strategic plan. So managing the resources by making plan is simply called as strategic management. Then the next point is strategic management framework. So what is strategic management framework? So in every strategy or in every organization there is a vision of the organization and there is a mission of organization. So what is meaning of vision and mission? So vision statement generally focuses on the tomorrow and what an organization wants to ultimately become, and mission statement focuses on today and what an organization does to achieve it. म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर एखाद्या ऑर्गनायझेशनचं जे व्हिजन स्टेटमेंट असतं, सपोज आपल्या देशाचं एक व्हिजन स्टेटमेंट आहे की 2030मध्ये आपला देश महासत्ता झाला पाहिजे. तसंच एखाद्या ऑर्गनायझेशनचं जे एखादी ॲग्रिकल्चर रिलेटेड कंपनी असणार तर त्या कंपनीचं एक व्हिजन स्टेटमेंट असतं की 2030मध्ये आपल्याला टॉपची कंपनी व्हायचं आहे. हे त्यांचं व्हिजन स्टेटमेंट असतं की आपल्याला ह्या गोष्टी सोसायटीला द्यायच्या आहेत. हे एक व्हिजन स्टेटमेंट असतं आणि ती व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी पर इयर वाईज काही मिशन दिले जातात. म्हणजे ह्या पर्टिक्युलर टास्क या वर्षात पूर्ण झाले पाहिजे आणि अशा प्रकारे
आपलं व्हिजन कसं पूर्ण होणार त्यासाठी रेग्युलर इंटरवलमध्ये इयरली ऑर क्वार्टरली असे मिशन दिले जातात आणि ते पूर्ण करूनच कंपनीचं एक व्हिजन तयार केलं जाते. तर हे व्हिजन पूर्ण करण्यासाठी स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट एक फ्रेमवर्क तयार करतं. तर ते फ्रेमवर्क कशा प्रकारे तयार केलं जातं आपण स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट फ्रेमवर्कमध्ये पाहणार आहोत. तर आता तुम्ही या डायग्राममध्ये बघू शकता की आपण दाखवलेलं आहे की डिफायनिंग मिशन अँड व्हिजन अँड देन द नेक्स्ट इज स्ट्रॅटेजी फॉर्म्युलेशन अँड इम्प्लिमेंटिंग युअर स्ट्रॅटेजी. म्हणजे 3 गोष्टी होतात की सुरुवातीला कोणत्याही ऑर्गनायझेशनला आपल्याला भविष्यात काय करायचं आहे. So what is the vision of the company, then what is the mission of the company, means to fulfill that vision or the completing the goal and objectives of the organization, a mission statement is created. So first of all defining the vision and mission, then the next is strategy formulation. In the strategy formulation there are 3 stages, that is analysis, then strategy formulation and goal setting. So in the strategy formulation first of all analysis is done, analysis of internal environment of organization as well as external environment of organization is done, and then the strategy is formed. So strategy is generally formed by the top level management. There are different levels of strategy which will we will complete in next topic. So there are 3 strategies generally. So corporate level strategy, functional level strategy, operational level strategy. So these strategies are formed by the different levels. Then the next is goal setting. What is our goal, what is the ultimate goal of company, what company wants to achieve. So this is the most important. So defining vision and mission statement, then strategy formulation and implementing your strategy. So whatever strategy we have made, that implementation of that strategy is also important. Then the next point is dimensions of strategic management, which are different dimensions where the strategic management actually work. So strategic issues require top management decision. So each and every issue in any organization require top management decision, because final decision or ultimate decision is taken by the top level, that is board of directors. Then strategic involves issues involve the allocation of large amount of company resources. So strategic issue involve allocation of large amount of whenever any company or any organization working on its objectives or its goal. So for fulfilling of that goal every organization has to manage his resources, its resources. So while managing resources the allocation of resources, company resources is most important. It is done by the strategic management. Then strategic issues are likely to have significant impact on the long term prosperity of the firm, because if the resources are used very efficiently and optimum use of resources is there, then the output or the whatever mission or the vision of the company will fulfill in that particular time or the design frame. So strategic issues are likely to have significant impact. So whatever strategic issues are made by the organization that have a significant impact on the long term prosperity of the organization. म्हणजे मराठीत सांगायचं झालं तर जे कंपनीचं व्हिजन राहणार ते व्हिजन पूर्ण करण्याकरिता आपण आज कसं स्ट्रॅटेजी तयार केलेली आहे हे ते डिपेंड करतं. देन द नेक्स्ट पॉईंट इज स्ट्रॅटेजिक इश्यू आर फ्युचर ओरिएंटेड. म्हणजे कोणतीही स्ट्रॅटेजी जी आज तयार केली जाते टॉप लेवल मॅनेजमेंटमध्ये किंवा फंक्शनल लेवल मॅनेजमेंटमध्ये ही त्या कंपनीचं भविष्य ठरवणारी असतं. देन द स्ट्रॅटेजिक इश्यूज युजली हॅव मेजर मल्टीफंक्शनल और मल्टी बिझनेस कॉन्सिक्वेन्सेस. मल्टी बिझनेस कॉन्सिक्वेन्सेस असतं याचा अर्थ असा की कोणतीही स्ट्रॅटेजी तयार करताना ती स्ट्रॅटेजी त्या कंपनीचे जे प्रोडक्ट लाईन राहणार, पर्टिक्युलर प्रोडक्ट किंवा सर्व्हिसेस जे काही कंपनी ऑफर करत असणार, सर ते कंपनीचे तर ते डायरेक्टली अफेक्ट करणार कोणत्याही वेगवेगळ्या फंक्शन्सवर. म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटला पर्टिक्युलर टास्क दिलेले असतात. जसं टॉप लेवल मॅनेजमेंटला कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रॅटेजी तयार करावं लागतात, फंक्शनल मॅनेजमेंटला फंक्शनल लेवल जे बिझनेस मॅनेजर्स असतात त्यांना स्ट्रॅटेजीज तयार करावं लागतात. तर ह्या स्ट्रॅटेजी मल्टी लेवलवर वेगवेगळ्या प्रकारे सेट केल्या जातात आणि त्याचा इम्पॅक्ट हा भविष्यावर होतो. म्हणजे व्हिजन स्टेटमेंट जे असतं हे फुलफिल कसं होणार, अल्टिमेट एम असतं की व्हिजन पूर्ण करायचं आहे, कंपनीचा ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करायचा आहे, गोल अचीव करायचा आहे. तर हे परिपूर्ण करण्यासाठी स्ट्रॅटेजीज तयार केल्या जातात. सो स्ट्रॅटेजिक इश्यू नेसेसिएट कन्सिडरिंग द फॅक्टर्स इन द फर्म्स एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट.
म्हणजे जे कंपनीचे एक्सटर्नल एन्व्हायरमेंट असतो, जनरली पब्लिक ऑर द वी कॅन से society to which a company is going to offer their goods or services, that company reaction is most important to the organization. So the firm's external environment also necessary while making the strategy of any organization. So these are the dimensions of strategic management. Then the next is levels of strategic management. As I mentioned, there are 4 levels of strategic management, that is corporate strategy, business strategy, functional strategy, and operating strategy. So corporate strategies are generally made by corporate level managers, then business strategy is made by business level managers, and functional strategies are made by functional department. So top level management, corporate strategy means top level management, that is board of director. Then business strategy described by different VC or different general managers of different department. Then functional strategy means different functional department like marketing, HR, research and development. So these are different departments who make the functional strategy. And operational strategy, actual stuff that is working on the goals or for achieving goal, which are actually working or actually performing that task. These are called as operational level workers. So they made their working strategies. So corporate level strategy, this describes the company's overall direction toward growth by managing business and product lines. So this includes stability, growth, and retrenchment. For example, we have, if we take the example of Coca-Cola Incorporation, Coca-Cola has followed the growth strategy by acquisition. It's acquired local bottling unit टू इमर्ज ॲज द मार्केट लीडर. म्हणजे कोकोकोला कंपनी ही सुरुवातीला फक्त त्याचा जो प्रोडक्ट होता, लिक्विड प्रोडक्ट, ते तयार करत होती. पण आता त्यांनी स्वतःच्या बॉटलिंगचं सुद्धा सुरुवात केलेली आहे, की जेणेकरून एक वेळा प्रोडक्ट तयार केल्यानंतर ते बॉटलिंगसाठी दुसऱ्या कंपनीमध्ये पाठवायचं काम नाही पडलं पाहिजे, आणि आपल्याच कंपनीमध्ये आपण बॉटल तयार करायच्या, की जेणेकरून आपला प्रोडक्ट किंवा आपल्या कंपनीचं प्रोडक्टिव्हिटी आणि प्रॉफिटसुद्धा वाढणार. तर हेच एक एक्झाम्पल आहे कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रॅटेजीचं, की कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रॅटेजी कशी तयार केली जाते. त्यानंतरची नेक्स्ट आहे बिझनेस लेवल स्ट्रॅटेजी. बिझनेस लेवल स्ट्रॅटेजी युजली ऑकर्स ॲट बिझनेस युनिट ऑर प्रोडक्ट लेवल, एम्फेसायझिंग द इम्प्रूव्हमेंट ऑफ कॉम्पिटेटिव्ह पोझिशन्स ऑफ फर्म्स प्रोडक्ट. म्हणजे कोणत्याही कंपनीचा एखादा पर्टिक्युलर प्रोडक्ट आहे किंवा एखादी सर्व्हिस आहे, ती आपण टार्गेटेड मार्केटमध्ये आपण कशी सेट करू, ही जी स्ट्रॅटेजी तयार केली जाते, ही बिझनेस लेवल स्ट्रॅटेजीमध्ये तयार केली जाते. सपोज आपण एक एक्झाम्पल घेऊया, की ॲपल कम्प्युटर्स युजेस डिफरन्शिएशन कॉम्पिटेटिव्ह स्ट्रॅटेजी दॅट इम्फेसायझेस द इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट विथ क्रिएटिव्ह डिझाईन. म्हणजे ॲपलची जे पर्टिक्युलर डिझाईन असतं किंवा एक इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट आहे, की ज्यामध्ये ज्या फंक्शन्स दिलेले जातात, की ते फंक्शन्स आपण दुसऱ्या कोणत्याही अदर कंपनीच्या लॅपटॉप्समध्ये किंवा सेलफोनमध्ये आपण घेऊ शकत नाही किंवा यूज करू शकत नाही. तर ही झाली बिझनेस लेवल स्ट्रॅटेजी, की आपला प्रोडक्ट हा बाकी कंपन्यांच्या प्रोडक्टपेक्षा आपण कसा वेगळा ठेवू शकतो. देन द फंक्शनल लेवल स्ट्रॅटेजी. सो इट इज द अप्रोच टेकन बाय फंक्शनल एरिया टू अचीव कॉर्पोरेट अँड बिझनेस युनिट ऑब्जेक्टिव्स अँड स्ट्रॅटेजीज बाय मॅक्झिमायझिंग द रिसोर्सेस प्रोडक्टिव्हिटी. सो इट इज कन्सर्न विथ डेव्हलपिंग अँड नरिशिंग द डिस्टिंक्टिव्ह कॉम्पिटन्स टू प्रोव्हाइड द फर्म्स विथ कॉम्पिटिव्ह ॲडव्हान्टेज. म्हणजेच ज्या स्ट्रॅटेजी फंक्शनल लेवलला तयार केल्या जातात, की ज्या स्ट्रॅटेजी टॉप लेवलपासून ऑपरेशनल लेवलपर्यंत जाणार, म्हणजेच टॉप लेवलपासून ती स्ट्रॅटेजी कॉर्पोरेटपासून बिझनेस लेवलला जाणार, बिझनेस लेवलपासून ती स्ट्रॅटेजी फंक्शनल लेवलला जाणार, आणि फंक्शनल लेवलपासून ती स्ट्रॅटेजी कम्युनिकेट होणार ऑपरेशनल लेवलला. म्हणजे ऑपरेटिंग स्ट्रॅटेजी शेवटी काय राहणार, की these are concerned with how the component parts of organization deliver effectively the corporate business and functional level strategy in terms of resource, processes and people. म्हणजे ह्या काही ज्या स्ट्रॅटेजीज आहेत, कॉर्पोरेट लेवल स्ट्रॅटेजी म्हणा, बिझनेस स्ट्रॅटेजी म्हणा किंवा फंक्शनल स्ट्रॅटेजी म्हणा, ह्या टॉपपासून तर बॉटमपर्यंत कशा प्रकारे कोणते रिसोर्सेस कसे मॅनेज केले जाणार, कोणत्या प्रोसेसेस यूज केल्या जाणार, किती लोक म्हणजे किती ह्युमन रिसोर्स त्यासाठी लागणार, ह्या सर्व स्ट्रॅटेजी टॉप लेवलपासून ऑपरेशनल लेवलपर्यंत जेव्हा व्यवस्थित फिक्स केल्या जातील किंवा डिसाईड होतील किंवा डिफाईन होतील, तेव्हाच त्या कंपनीचे जे ऑब्जेक्टिव्ज आहेत हे पूर्ण होतील. सर ह्या आपण पाहिलेल्यात वेगवेगळ्या स्ट्रॅटेजी ज्या कंपनी जनरली ह्या 4 स्ट्रॅटेजी असतात आणि ह्या 4 डिपार्टमेंट असतात, की ह्या यूज करून स्ट्रॅटेजी तयार केली जातं आणि त्या स्ट्रॅटेजीवर इम्प्लिमेंट केलं जातं.
त्यानंतर आहे टास्क. ॲक्च्युली स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटमध्ये कोणत्या गोष्टी होतात, ॲक्च्युअली कोणत्या गोष्टी केल्या जातात. सो डेव्हलपिंग स्ट्रॅटेजिक व्हिजन अँड मिशन, जसं मी आधी सांगितलं फ्रेमवर्कमध्ये की स्ट्रॅटेजिक व्हिजन तयार करणं आणि मिशन तयार करणं. त्यानंतर सेटिंग ऑब्जेक्टिव्ज, आपल्याला भविष्यामध्ये काय करायचं आहे हे ऑब्जेक्टिव्ह सेट करणं. देन क्राफ्टिंग अ स्ट्रॅटेजी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्ह अँड मिशन्स, म्हणजे एखादी स्ट्रॅटेजी तयार करणं, म्हणजे वेगवेगळे जेवढेही स्ट्रॅटेजी किंवा बिझनेस पर्सन्स त्यामध्ये राहतील, ते बिझनेस पर्सन वेगवेगळे आयडिया देतील, त्यामधील बेस्ट स्ट्रॅटेजी शोधून काढणं आणि बेस्ट अल्टरनेटिव्ह शोधून काढणं आणि ती स्ट्रॅटेजी तयार करणं की जेणेकरून आपले ऑब्जेक्टिव्ह लवकरात लवकर कसे फुलफिल होतील. देन इम्प्लिमेंटिंग and executing the strategy. This is one of the most important in the strategic implementation is most important, because if the company's people or the employee of the company or top level managers made their strategy at their best but the implementation is not good, म्हणजे काय होणार की एखाद्या कंपनीमध्ये टॉप लेवल मॅनेजमेंटने स्ट्रॅटेजीज तयार केल्या, त्या स्ट्रॅटेजी व्यवस्थित तयार झाल्या आणि त्या स्ट्रॅटेजी तयार झाल्यानंतर जर त्याचं इम्प्लिमेंटेशन व्यवस्थित झालं नाही, असं आपण रेग्युलरली पाहतो आहे की गव्हर्नमेंट वेगवेगळ्या स्कीम आणतं, बट त्या स्कीम ॲक्च्युअल लेवलमध्ये जेव्हा आपल्याला सोसायटीमध्ये लागू करायचे असतात तेव्हा त्याचं इम्प्लिमेंटेशन बरोबर होत नाही. इम्प्लिमेंटेशन बरोबर नाही झालं तर त्या स्ट्रॅटेजीचा सोसायटीला फायदा होणार नाही किंवा इथे ऑर्गनायझेशनला फायदा होणार नाही. देन इव्हॅल्युएटिंग द परफॉर्मन्स अँड मेकिंग, जसं मी सांगितलं की एक व्हिजन स्टेटमेंट असतं की आपल्याला 10 वर्षानंतर या पोझिशनवर जायचं आहे, तर आपल्याला इव्हॅल्युएट करावं लागणार की यावर्षी आपण जे आपले उद्देश होते ते पूर्ण झालेले आहेत का, वेदर कंपनी इज वर्किंग अकॉर्डिंग टू टाईम ऑर नॉट, म्हणजे कोणतीही गोष्ट ही टाईममध्ये जर झाली तर आपल्याला आपलं व्हिजन स्टेटमेंट पूर्ण करता येणार. सो अल्टिमेट एम ऑफ एनी स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट इज टू फुलफिल इट्स ऑब्जेक्टिव्ह or the fulfill his vision statement. So these are different tasks performed by the strategic management. Then the next is element of strategic management. There are 3 basic elements, that is strategic analysis, strategic choice and strategic implementation. So what is strategic analysis? In this process of strategic analysis, so in the process of strategic analysis, it is usually concerned with understanding the organizational strategic position. So this is an element that is concerned with the changes that are going on in the environment of the organization. So strategic analysis usually aims at creating a view of factors that can impact on the future and present performance of the organization. म्हणजे स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस अशा प्रकारे केलं जातं की ज्यामुळे ज्या तयार झालेल्या स्ट्रॅटेजीज आहे याचा भविष्यावर काय, म्हणजे भविष्यामध्ये याचे किती फायदे होणार, किती नुकसान होणार आणि सध्या याचे किती फायदे आणि किती नुकसान होणार, याचं जे ॲनालिसिस केलं जातं हे स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस प्रोसेसमध्ये केलं जातं. त्यानंतर असतं स्ट्रॅटेजिक चॉईस. सो स्ट्रॅटेजिक चॉईसमध्ये 3 मुद्दे येतात की जनरेशन ऑफ स्ट्रॅटेजिक ऑप्शन, इव्हॅल्युएशन ऑफ ऑप्शन अँड सिलेक्शन ऑफ स्ट्रॅटेजी. इट मीन्स स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस usually create a foundation for strategic choices. आफ्टर स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस डन, म्हणजे एक वेळा स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस झालं की कोणतीही स्ट्रॅटेजी चॉईस करायसाठी रेडी राहते. म्हणजे एक वेळा ॲनालिसिस झालं की ह्या स्ट्रॅटेजी आपण करायच्या आहेत, त्यानंतर आपण एक स्ट्रॅटेजी चॉईस करू शकतो वेगवेगळ्या अल्टरनेटिव्हमधून, आणि एक वेळा आपण ती स्ट्रॅटेजी चॉईस केली किंवा फायनल केली की हे आपल्याला स्ट्रॅटेजी यूज करायची आहे, त्यानंतर त्या स्ट्रॅटेजीवर पुन्हा एक वेळा ॲनालिसिस केलं जातं आणि ॲनालिसिस केल्याच्यानंतर ती सिलेक्ट केली जाते किंवा सिलेक्शन ऑफ दॅट स्ट्रॅटेजी इज डन. सो आफ्टर सिलेक्टिंग स्ट्रॅटेजी और आफ्टर चूजिंग द स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंटेशन, वन्स अगेन स्ट्रॅटेजी इम्प्लिमेंटेशन, इन द प्रोसेस ऑफ स्ट्रॅटेजिक इम्प्लिमेंटेशन प्लॅनिंग अँड अलोकेटिंग ऑफ रिसोर्सेस. म्हणजे आपण एखादी स्ट्रॅटेजी तयार केलेली आहे, तर ती स्ट्रॅटेजी केल्यानंतर ही स्ट्रॅटेजी वापरताना आपल्याला किती त्यामध्ये लोक लागतील, म्हणजे किती ह्युमन रिसोर्स लागणार आणि किती आपल्याला रिसोर्सेस कंपनीचे यूज करावं लागतील, म्हणजे आपल्याला ही स्ट्रॅटेजी पूर्ण करण्याकरता आपल्याला किती ह्युमन रिसोर्स लागणार आणि किती रिसोर्सेस लागणार हे महत्त्वाचं असतं. तर सगळ्यात पहिले आपण अलोकेशन करू, किती लोक लागणार आणि किती रिसोर्सेस लागणार. त्यानंतर ऑर्गनायझेशन डिझाईन अँड स्ट्रक्चर, म्हणजे ऑर्गनायझेशनची डिझाईन कशी राहणार, म्हणजे प्रत्येक डिपार्टमेंटमध्ये किती लोक त्या प्रत्येक पर्टिक्युलर स्ट्रॅटेजीवर वर्क करणार आणि कोणत्या स्ट्रॅटेजीवर कोणता व्यक्ती काम करणार हे सर्व निश्चित केलं जातं. आणि इम्प्लिमेंटेशनमध्ये महत्त्वाचं असते मॅनेजमेंट ऑफ स्ट्रॅटेजिक चेंज, म्हणजे एक वेळा ही स्ट्रॅटेजी जर
मागच्या काही वर्षाच्या आधीपेक्षा स्ट्रॅटेजीपेक्षा जर वेगळी असणार तर त्या स्ट्रॅटेजीमध्ये स्वतःला डिप्लॉय करणं किंवा स्वतः ऑर्गनायझेशनमध्ये काही चेंजेस आणणं हे महत्त्वाचं असतं आणि हा रोल असतो बिझनेस मॅनेजरचा. सो एव्हरी डिपार्टमेंट मॅनेजर हॅज रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द मॅनेजमेंट स्ट्रॅटेजिक चेंजेस. तर हे आहे 3 एलिमेंट. आपण पाहिले की स्ट्रॅटेजिक ॲनालिसिस कसं केलं जातं, म्हणजे तयार केलेल्या स्ट्रॅटेजीचं ॲनालिसिस केलं जातं की त्याचे किती फायदे आणि किती नुकसान होणार. त्यानंतर एक स्ट्रॅटेजी चॉईस केलं जातं आणि ती स्ट्रॅटेजी चॉईस केलेली इम्प्लिमेंट केलं जातं. मग इम्प्लिमेंट करताना किती लोक लागणार, त्याला किती रिसोर्सेस लागणार. त्यानंतर व्यवस्थित ऑर्गनायझेशन डिझाईन आणि स्ट्रक्चर तयार केलं जातं आणि स्ट्रॅटेजिक चेंजेस म्हणजे ऑर्गनायझेशनच्या एन्व्हायरमेंटमध्ये काही चेंजेस केले जातात की जेणेकरून ही स्ट्रॅटेजी अप्लाय होणार. मला वाटतं की तुम्हाला या गोष्टी समजत असणार मराठीतसुद्धा. तर आपण नंतरचा पॉईंट पाहूया. लास्ट पॉईंट आहे तर लेक्चरचा, बेनिफिट्स. सो बेनिफिट्स ऑफ स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट. सो अँड ऑब्जेक्टिव्ह व्ह्यू ऑफ मॅनेजमेंट प्रॉब्लेम. म्हणजे स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट करणं म्हणजे कोणतीही स्ट्रॅटेजी तयार करणं म्हणजे ऑब्जेक्टिव्ह व्ह्यू ऑफ मॅनेजमेंट प्रॉब्लेम. म्हणजे मॅनेजमेंटमध्ये जे प्रॉब्लेम्स असतात ते सॉल्व्ह करण्याकरिता एक ऑब्जेक्टिव्ह, जसा एक ऑब्जेक्टिव्ह पूर्ण करण्याकरता प्रत्येक ऑर्गनायझेशन काम करतं, तसं स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटमुळे आपण ऑर्गनायझेशनचे प्रॉब्लेम सॉल्व्ह करणार. देन इट रिप्रेझेंट अ फ्रेमवर्क फॉर इम्प्रूव्ड कोऑर्डिनेशन अँड कंट्रोल ऑफ ॲक्टिव्हिटी. कारण एक व्यवस्थित स्ट्रॅटेजी जर तयार केली तर प्रत्येक ह्युमन रिसोर्स म्हणजे आपण प्रत्येक रिसोर्स जो वापरणार आहे यामधलं कॉर्डिनेशन वाढणार. इट विल इम्प्रूव्ह द कॉर्डिनेशन अँड कंट्रोल ऑफ ॲक्टिव्हिटी. इट मिनिमायझेस द इफेक्ट ऑफ ॲडवर्स कंडिशन अँड चेंजेस. म्हणजे जे आपण विदाऊट एनी स्ट्रॅटेजी कोणतेही चेंजेस किंवा काही गोष्टी बदल करतो, ह्या जर स्ट्रॅटेजी करून बदल केले तर त्यापासून जे नुकसान आहे होणारं कंपनीचं हे कमी होणार. म्हणजे स्ट्रॅटेजी जर असली तर सगळ्या गोष्टी व्यवस्थित होणार. देन इट अलाउज अ मेजर डिसिजन टू बेटर सपोर्ट इस्टॅब्लिश्ड ऑब्जेक्टिव्ह. सो इट अलाउज अ मेजर डिसिजन्स. म्हणजे स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट म्हणजे ज्या स्ट्रॅटेजी तयार केल्या जाणार हे जे मेजर डिसिजन्स असणार कोणत्याही कंपनीचे हे आपण घेऊ शकतो. मेजर डिसिजन्स बेटर सपोर्ट इस्टॅब्लिश ऑब्जेक्टिव्ह म्हणजे आपल्या कंपनीचे ऑब्जेक्टिव्ह सेट करण्याकरिता स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंट हा महत्त्वाचा रोल प्ले करणार. इट अलाउज मोर इफेक्टिव्ह अलोकेशन ऑफ टाईम अँड रिसोर्सेस. मोर इफेक्टिव्ह यूज of resources is important in any organization. So strategic management will allow the use of resources more optimally. So allocation of time and resources to identified opportunity. Then it allow the fewer resources and less time. म्हणजे तेच म्हणजे की आपले जे कमीत कमी वेळात कोणतेही रिसोर्सेस ऑप्टिममली कसे यूज करायचे हे आपण स्ट्रॅटेजी तयार करू. देन इट विल प्रोव्हाइड कम्युनिकेशन्स अमंग पर्सनल. इट विल प्रोव्हाइड कम्युनिकेशन पर्सनल म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला वेगवेगळ्या टास्क दिले जाणार आणि ते टास्क एकमेकांना कनेक्टेड राहणार, कोऑर्डिनेशन राहणार. त्यामुळे ते जे पर्टिक्युलर एक एन्व्हायरमेंट राहणार, इंटरनल एन्व्हायरमेंट ऑर्गनायझेशनमध्ये. सो पर्सनल कम्युनिकेशन हे वाढवणार स्ट्रॅटेजी जर तयार केलेली असणार तर. इट हेल्प्स इंटिग्रेट द बिहेवियर ऑफ इंडिव्हिज्युअल इनटू टोटल एफर्ट. म्हणजे स्ट्रॅटेजी तयार केलेली असणार तर कोणतं काम कसं करायचं आहे हे निश्चित केलं जाणार सुरुवातीला. त्यामुळे हे नक्कीच प्रत्येक इंडिव्हिज्युअलला त्याचे प्रयत्न वाढवण्याकरिता मदत करणार. देन इट प्रोव्हाइड्स द बेसिस फॉर क्लॅरिफाईंग इंडिव्हिज्युअल रिस्पॉन्सिबिलिटी. प्रत्येक व्यक्तीच्या कोणत्या जबाबदाऱ्या आहेत हे स्ट्रॅटेजीमध्ये सांगितल्या जाणार. त्यामुळे इट विल प्रोव्हाइड द बेसिस फॉर क्लॅरिफाईंग म्हणजे प्रत्येक व्यक्तीला क्लॅरिफाय होणार की आपल्याला कोणत्या गोष्टी करायच्या आहेत. म्हणजे स्ट्रॅटेजी तयार केली राहतं की कोणताही टास्क कोणत्याही व्यक्तीनं करायचा नाही, पर्टिक्युलर व्यक्तीने पर्टिक्युलर टास्क करायचा, हे स्ट्रॅटेजिक मॅनेजमेंटमध्ये निश्चित केलं जातं. सो टुडे वी हॅव कम्प्लिटेड our introduction to strategic management, in which we studied the definition of strategy, what is strategic management framework, its dimensions, levels, tasks performed by the strategic management, different elements of strategic management and the benefits of strategic management. So in the next lecture we will see the next point, that is strategic management process and strategic intent. So thank you for watching video and I hope you will enjoy the video sessions because on the Google Meet or on Zoom sessions there was very less audio quality due to network issue. So I hope you all are watching this video till the end. And strategy, finally I want to say the strategy is a style of thinking. म्हणजे आपण कोणती एखादी स्ट्रॅटेजी तयार करतो ही एक वैचारिक स्ट्रॅटेजी असतं.
की जे द सायन्स ऑफ इन्शुरिंग फ्युचर सक्सेस, म्हणजे कोणतीही स्ट्रॅटेजी तयार केल्यानंतर ही स्ट्रॅटेजी आपल्याला भविष्यामध्ये सक्सेस मिळणार की नाही हेच दाखवणार. तर माझं असं म्हणणं आहे की तुम्ही जेव्हा तुमच्या करिअरचे गोलसुद्धा सेट करणार तेव्हा एक स्ट्रॅटेजी तयार करा की आजपासून आपल्याला भविष्यात काय करायचं आहे आणि त्यानंतर स्वतःच्या करिअरला डेव्हलप करा. सो थँक्यू अँड थँक्यू फॉर जॉईनिंग दिस ऑनलाईन सेशन.